கிறிஸ்துவ சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடு இருப்பதாக. ஆமென். இயேசு நல்லவர். ஆமென். இயேசு வல்லவர். ஆமென். இயேசு போதுமான தேவன். நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்றென்று நமக்கு போதுமான தேவனாக இருக்கிறார். அவர் என்னைக்குமே நமக்கு பத்தாத தேவனாக இருந்ததே இல்லை. அவர் God is good God, awesome God, true living God, wonderful God, Almighty. Amen. Hallelujah. The year today is the first day of the year of 2021. Amen. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Okay, Happy New Year. But this New Year is different than any other New Years that you all have been through. இந்த நியூ இயர், இந்த புது வருஷம் வந்து நீங்கள் மற்ற புது வருஷம் மாதிரி இல்லை. இது கொஞ்சம் வித்தியாசம். This is different. And this New Year is the year what God gave me is the year of salvation. Salvation. ரட்சிப்பின் ஆண்டு. கிறிஸ்தவமத்தான். Okay, ரட்சிப்பின் ஆண்டு. இந்த ஆண்டு ரட்சிப்பின் ஆண்டு, the year of salvation. Salvation. So everybody must pray for the salvation. ஏன்னா போன வருஷத்துலேருந்து ஒரு பெண்டமிக் நம்ம பின்னாலே வந்துகிட்டு இருக்குது. And it keep on upgrading itself. ஒரு pandemic from last year, there's a pandemic is following us until today, and it is upgrading all the time, upgrading. எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியுது. நம்ம பின்னால் ஒரு பெரிய காரியம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த நோய் வளருது, அப்பப்போ அது வளர்த்துக்குது. ஆமென். லாஸ்ட் இயர் ஐ டோல்ட் திஸ் இஸ் அ டெவில். சாத்தான் சொன்னேன், இந்த சாத்தான் வருது, பிறக்குது, நல்லா காமிச்சேன் எல்லாம். I last year itself I already told you all, the thing has been born, return, it will come back again, come back and upgrading. Amen. Hallelujah. 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 இது குறித்து I'm praying about the spiritual. Physically we may think it's nothing. Physically வந்து நம்மளோட ஃபிசிக்கல் விசுவாசம் வந்து என்னன்னா இட்ஸ் நத்திங்களா, எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பட் ஸ்பிரிச்சுவலி இட் இஸ் நோ ஹையர். Physically you may think it's nothing, it won't attack me, it won't come to me, it this and that, lot of things, because of we have knowledge. We have knowledge with knowledge faith. I'm not talking about your knowledge faith, I'm talking about your wisdom. Wisdom faith in Lord Jesus. நான் உங்களோட சிந்தனைக்குரிய விசுவாசத்தை நான் பேச கிடையாது. சிந்தனைக்குரிய விசுவாசத்தை நான் பேச கிடையாது. ஞானத்துக்குரிய விசுவாசத்தை பேசுகிறேன். ஞானத்துக்குரிய விசுவாசம், அதான் ஆவியானவர் கொடுக்குற விசுவாசம். The faith that Lord Jesus, Lord Holy Spirit create in us. Amen. 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 Hallelujah. 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 I've been praying for this, but I see the dark force there is not removing. ஒரு இருட்டு மேகம் அந்த இடத்துல இருந்து நவர மாட்டேங்குது. The dark force is there, it is not removing. That means it's very hard to predict whether good or bad. Amen. Dark force is always bad. Amen. Hallelujah. 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 So that's why I say it's no more time praying for the world or what, is pray for you and your people. Amen. உங்களோட வாழ்க்கையை குறித்து, உங்களோட குடும்பத்தை குறித்து, உங்களோட ஊழியத்தை குறித்து, உங்களோட சபையை குறித்து மதர் ஜெபிங்க. Save yourself first in order to save others. Amen. Hallelujah. 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 நான் சொன்னேன், ரொம்ப கவனமா இருங்க. Don't be careless, don't be ignorant, don't take things for granted. நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் from 2018. I've been telling you all, I'm telling.
but I don't know how deep it goes into you. நான் 2018 சொல்லியிருக்கேன், கவனமாக இருங்க, ப்ரே பண்ணுங்க. ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் வந்து உங்களை மிரட்டுறேன். You think that I'm threatening you, but now the things is happening. So I hope you will believe and begin to pray and read the word of God and put yourself right with God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, Maccabees 2 Maccabees chapter 10 verse 1 to 8. அதை இதை பற்றி பேசுவோம். Maccabees 2 Maccabees அதிகாரம் 10 வசனம் 1 லிருந்து 8 வரைக்கும். The rededication of the temple. மறுபடியுமாக பரிசுத்தப்படுத்தப்படக்கூடிய டெம்பிள், கோயில். அது என்ன அர்த்தம்? And what is the meaning of rededication of the temple? You are the temple of God. நம்ம தான் அந்த கோயில், ஆண்டவர் தங்கக்கூடிய ஆலயம் வந்து நம்ம தான். We are the temple of God. God asks us to rededicate ourselves to God, and to rededicate your temple to God. அந்த வார்த்தைலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் படிக்க, கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொள்ள கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இதுதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார், இந்த வருஷம் 2021 rededicate yourself to God. நீ மறுபடியுமாக உன்னை ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்புக்கொடு. ஆமென். அல்லேலூயா. ஒப்புக்கொடு. ஆமென். கம் அவுட். உனக்குள்ளே இருக்கிற தேவையில்லாத உலக பொருளாசை, எந்த ஐடென்டிட்டி உங்களுக்குள்ள இருந்தாலும், God asking us to rededicate ourselves to God and come out of all the worldly idolatries, worship, destroy all the unwanted altars in you. உனக்குள்ள இருக்கிற பலிபீடம், தேவையில்லாத பலிபீடத்தை உட இயேசு மட்டும் வைங்க. Just put Lord Jesus there. Don't put unwanted altars. Unwanted altarsனா என்னது? யாருக்கு தெரியும் unwanted altarsனா என்னது? What is the meaning of unwanted altars? தேவையில்லாத பலிபீடம்னா என்னது? என்னவா இருக்கும்? யாருக்கு தெரியும்? Waste your time. Time is not altar. The altar meaning whoever you put there, whatever you put there except Lord Jesus is all stands for altar. என்ன நீங்கள் இயேசு தவிர வேறு எந்த காரியம் நீங்கள் உள்ள வச்சாலும், உங்கள் வீடோ, உங்கள் காடியோ, உங்கள் உட்டார் உறவினோ, சொந்தக்காரங்களோ, யார் மாமன் மச்சான் எது வச்சாலும் அதை எல்லாமே ஆல்டர் தான். அந்த ஆல்டர் வேணான்னு சொல்கிறாங்க. த்ரோ எவ்ரிதிங், எல்லாத்தையும் விசிட்டு இயேசு மட்டும் வை. இந்த இயர் ஆஃப் சல்வேஷன் சொல்கிறதோட இந்த வருஷம் the year of warning சொல்கிறேன். ஆமென். Hallelujah. God says salvation, you will receive your salvation when you seek Lord Jesus only. You will be saved when you seek Lord Jesus only. But another way, I tell you, the black cross that I see when I pray, it's a warning. It's a warning to the world and to you and me. Amen. Hallelujah. இது நான் பயமுறுத்தல. You just see என்ன ஆச்சுன்னு. I am not threatening you. You all just see what is happening around you from last year to this year today. This year. நல்லா பாருங்க. It's coming. It's around you. It's around you. Only thing is never disturb you is because of our Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Because of our Lord Jesus. It never disturb your work. உங்கள் வேலையை கச்சல் பண்ணல, உங்கள் ஆரோக்கியத்தை never disturb your health. If it is being disturbed, அதை கச்சல் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் வேலையும் சரி, உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சரி, உங்கள் பொருளாதாரத்தையும் சரி, your wealth, if it has been disturbed, it's not because of my Lord Jesus, it's because of your carelessness. Amen. Your ignorance and your carelessness. It's not because of my Jesus or because of my Lord Holy Spirit. Amen. Hallelujah. உங்கள் அலட்சியத்தினால, உங்கள் கவனக்குறைவினாலே தான் உனக்கு வந்திருக்கும் பிரச்சனையை தவிர என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துனாலேயோ ஆவியானவர்னாலேயோ இல்லை. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு இதுதான். Do not think. God said.
like your worldly desires, do not think highly about your spiritual life with God, relations. உன்னோட நீ நினைக்கிற நீ பரிசுத்தமாக வாழ்கிறேனே, நீ நினைக்கிற உன்னோட ஜபம் சரியாக இருக்குனே, நீ நினைக்கிற உன்னோட இறை வார்த்தை சரியாக இருக்குனே, நீ நினைக்கிற நீ கரெக்டான பாதையில் போகிறேனே. But how sure are you that your relationship with God is good, has been put right? Amen. இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன், நானே சொல்ல மாட்டேன், என்னோட உறவு ஏசு கூட சரியாக இருக்குன்னு நானே சொல்லுவேன். ஆமென். நான் பயப்படுவேன், அந்த வார்த்தை பாய்க்க சொல்ல நான் பயப்படுவேன். ஆமென். அல்லேலூயா. அதனால தான் நான் எப்போதும் என் சகோதரன் சகோதரி எல்லாமே, whoever I teach, and every day I'll be very careful that they follow the law of God. They don't disappoint my God. Amen. Hallelujah. So அதனால் நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப சொல்லுவேன், ரொம்ப கேள்வி கேட்பேன், ஏசுவேன். ஆளுங்க நான் ஏசுகிற மாதிரி தெரியும், but it is not, I'm scolding them. That is my nature of putting things in your heart. ஆள் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, என்கிட்ட பழகணுன்னு கூட, after they learn from me, when I correct them the things they do, they ask me, oh, because you teach me, you can tell whatever you want. நீங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால நீ என்னை ஏசிட்டே இருப்பேன், நீங்கள் என்னை ஏசுவீங்களா? எஸ், I don't want you to fall into the trap of devil. அவ்வளோதான். ஆமென். அவ்வளோதான். ஒரு வாட்டி சாத்தானோட திட்டத்தில் போய் விழுந்துட்டீங்கன்னா, after you know Lord Jesus and you go and fall into the trap of devil, it is very hard for you to come out. Amen. Very hard. உங்களால் வெளியே வர முடியாது, வெளியே வர ரொம்ப கஷ்டம். You see, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, உங்களோட நாலேஜ், your knowledge, your true knowledge about the world, or maybe your true knowledge about the Bible is not God. Amen. Hallelujah. It's not God. God is beyond that. இயேசு அதுக்கு மேலே. உங்களோட சொந்த சிந்தனையை வச்சு இதுதான் பைபிள் சொல்லுது, இதுதான் உலகம், இதுதான் இப்படி, அது கிடையாது. இயேசு அதுக்கு மேலே. You need the wisdom of the Lord Holy Spirit. The wisdom of the Lord Holy Spirit is the true thing. Amen. The knowledge that you have in this world you can use as an experience. Amen. As an experience. But it is nothing to do with the Bible. Bible is wisdom. உனக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உன்னோட ஞானம், உலக ஞானம், அது உங்கள் அனுபவத்துக்கு பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அது பைபிளுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. பைபிள் ஞானம் ஆவியானவரோட ஞானம். The wisdom of the Lord Holy Spirit, ஆவியானவரோட ஞானம், இயேசு கிறிஸ்துவோட ஞானம் தான் பைபிளை உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். உங்களால் பைபிளை தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஆமென். Hallelujah. It is beyond that. எல்லாத்துக்கும் மேலே. அதான் நான் சொல்கிறேன், always if you want to have the knowledge and you want to have the wisdom of the Lord Holy Spirit, first you must do one thing, change the way you think. நீ சிந்தனையை மாற்று. உன் சிந்தனையை மாற்று. Put all the new things that the Lord Holy Spirit give you. Never let the idolatries to come back in your life. And எதை நீ விட்டுட்டு வந்தியோ அதை நீ திருப்பி போகாத. புதுசாக சிந்தனை, think whatever Lord Holy Spirit tell you, change the way you think, accept the things that Lord Holy Spirit tell you. Amen. And never go back, or never let the idolatry that you left to come back to you if you have changed. நீ மாறிட்டியா? இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரை நீ ஏற்றுக்கொண்டையா? ஆண்டவரை நீ பிடிச்சிட்டியா? இயேசு தான் எனக்கு எல்லாம், அதான் விசுவாசம். இயேசு தான் எனக்கு எல்லாம்னா அவ்வளோதான். மரணம் வந்தால் கூட இயேசு தான். ஆமென். உன் கழுத்தில் கத்தி வச்சு அறுத்தா கூட இயேசு தான். ஆமென். Hallelujah. If you have the faith, if you already changed, you think you already changed, don't go back and fall into the idolatries that you have left. If anybody want to chop your head also, it's Lord Jesus. You just leave it to Lord Jesus. இயேசு தான். விசுவாசம்னா அதுதான். That is faith. Leave it to Lord Jesus. He knows what to do. Amen. Hallelujah. 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 And you see all the apostles who ever served Lord Jesus. ஆண்டவர் கூட இருந்த அப்போஸ்தலர்களை பாருங்க. They never have a good life. They never have a good death.
நல்ல சாவு இல்லை, நல்ல வாழ்க்கை வாழல. ஆமென். பவுல் இஸ் a powerful man. ஆமென். தலை வெட்டினாங்க பவுல, பவர்ஃபுல் மேன் அண்ட் த பெஸ்ட் மேன் ஆஃப் காட் தலை வெட்டினாங்க. ஆமென். பேதுரு, பீட்டர் the first disciple of God, of Lord Jesus, தலைக்கிலேயே வச்சு தோல் உரிச்சாங்க. they hang upside down on the cross and peel out his skin. அந்த சதையை தோலை உரிச்சு எடுத்தாங்க. ஆமென். அல்லேலூயா. தாமஸ் ஈட்டியில் குத்தி சாவடிச்சாங்க. ஸ்பேர், தாமஸ் வந்து ஒரு ஸ்பேர், ஒரு சோர்வு ஆகுறாங்க. ஆமென். அந்த மாதிரி தான் யூ see in all these things always remember they have faith in Lord Jesus. Amen. The world only can kill your body, but it cannot kill your soul. Amen. And your soul and your life is belong to Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Belong to Lord Jesus. அது ஒண்டி ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் தான் எல்லாமே சொந்தம். மறுபடியுமா போய் இப்படி இயேசுட்ட வந்துட்டேன், இயேசுட்ட வந்த பிறகு you come back to, you came to Lord Jesus, you already dedicate yourself, dedicate your temple to Lord Jesus. Don't go back and put flowers, go and do the incense, சாம்பிராணி போடுறது, சாவுக்கு பூ போடுறது, இதெல்லாம் வேணாம். இல்லை பரிசத்தில் போய் கலந்துக்கிறது, சடங்கு சம்பிரதாயத்துக்கு போகிறது, நலுங்கு வைக்கிறது, முழுங்கு வைக்கிறது, இதெல்லாம் இல்லை. Nothing in the Bible. Never follow anything that is not in the Bible. Whatever you do that is not in the Bible is idolatry. Amen. Hallelujah. Hallelujah. எது இறைவார்த்தையில் இல்லையோ அதை நீங்கள் போய் செஞ்சீங்கன்னா அது சத்துரு தான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அது சிலை வழிபாடு. எது இறைவார்த்தையில் இல்லாமல் நீ போய் செய்யறியோ அது சிலை வழிபாடு. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தெரியணும். And main thing, if you already come to Lord Jesus, be humble. கேள்வி கேட்காத. humble ஆயிரு. Be humble. தாழ்மையா இரு. Always pray. Pray always. Never let your prayers. Don't skip your prayers. Amen. Then meditate the word of God. Don't skip your prayers. இன்னைக்கு சில வேளையில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், சர்ச்சு போகிறோமே, நான் சரி தானே, we go church, we pray there, it's same, I don't need to pray in the house. That is skipping. Do not do that. Your prayer is your prayer. நீ காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு நீ ப்ரே பண்ணிட்டு நீ கிளம்பி சர்ச்சுக்கு வா. ஆமென். அவ்வளோதான். சர்ச்சுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரே அங்கே போய் பண்ணிக்கிறேன், that is wrong. That is you are skipping your prayer ready. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நம்மளுக்கு தெரியணும். Any other thing that you say, I no time, I forget, in all these things is an excuse given by devil and ask you to tell. Amen. Hallelujah. அவனும் உனக்குள்ளே தானே இருக்கிறான். And the devil also is in you. The Lord Holy Spirit also in you. It is up to you which one you want to use. Amen. Hallelujah. யாருக்கு முதலிடம் கொடுக்குறீங்க, உங்கள் கையில் தான் இருக்கு. நீங்கள் சாத்தானுக்கு முதலிடம் கொடுக்குறீங்களா, இல்லை இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டு ஆவியானவருக்கு முதலிடம் கொடுக்குறீங்களா, உங்கள் கையில் தான் இருக்கு. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You see, sometimes, most of the time, not sometime now, most of the time, the devil will win. Amen. The devil will win. இப்போ ஒரு காடி ஓட்டிகிட்டே வரீங்க, you drive, somebody crosses you, you will get angry. Either you get angry, you scold the floor using one of the words. Or if your car got power, you chase the gang, chase the flood. Why? What is the point? You get nothing, you just humiliate your God. Amen. நீங்கள் ஆண்டர் சொல்லிட்டு, ஓகே ஆண்டரு நீங்களே பார்த்துங்கன்னு சொல்லி ஆண்டர்கிட்ட விட்டுட்டீங்கன்னா ஆண்டர் பார்த்துக்கார். God knows how to teach a lesson to the people who disturb you. Amen. But don't expect God to teach the lesson in front of you. Amen. Hallelujah. உங்கள் முன்னுக்கு ஆண்டவர் செய்யணும்னு சொல்லி அதை எதிர்பார்க்காதீங்க. Amen. Hallelujah. உங்கள் முன்னுக்கு ஆண்டவர் செய்யணும், உங்கள் முன்னுக்கு உங்கள் எதிரிக்கு அடிப்படணும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்காதீங்க. இங்கே Amen. Hallelujah. Hallelujah. நம்ம முன்னுக்கு என் எதிரி அடிப்பட வரான்.
நம்ம முன்னுக்கு நம்ம எதிரிக்கு அடிபடணும்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. பரவாயில்ல, ஓகே, நம்ம முன்னுக்கு என் எதிரி அடிபடணும், என் எதிரி என் முன்னுக்கு நாசமாக போகணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. Just pray to God, leave it to God. Sometimes and most of the times we cannot forget. Amen. இந்த மாதிரி எதிரிகள், இந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும்போதே if the thing is so hurting, அது ரொம்ப இருதயத்தை பாதிச்சிச்சுன்னா நம்மளால அதை மறக்க முடியாது. நம்ம சொல்லலாம், நான் மறக்கிறேன், மன்னிக்கிறேன், I forget, I forgive and forget, but actually அது உள்ள இருக்கும், போவாது. So what we must do? Tell God every day, God, I cannot forget the thing happened. I cannot forget what they do to me. God, please help me to take out. God will take out from you. Amen. That is honest prayer. If you are lying, I forgive and forget. That means you are lying already. Tell honestly, God, I cannot forgive. I cannot forget. What to do? Help me. Amen. Hallelujah. And that is honest prayer. Okay. Now, in your prayers this year, ask God to have mercy on us. Amen. Ask God to have mercy on us for the sins that we have done. ஆண்டவரே, இந்த வருஷம் உன்னோட ஜெபம் எப்படி இருக்கணும்? ஆண்டவரே, எங்கள் மேல் மனம் இறங்குங்க, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே, நான் செய்த பாவங்களுக்கும், தெரிஞ்சு தெரியாமல் செய்த பாவங்களுக்கும், தெரிஞ்சு செய்த பாவங்களுக்காக என்னை மன்னிங்க. ஆண்டவரே, என் மேல் மனம் இறங்கும். என்னை எந்த பிரச்சனையிலும் நான் போய் மாட்டிக்காத படிக்கு, எனக்கு எந்த நோயும் வராத படிக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே சொல்லி ஜெபிங்க. And help me God, and do not punish me for the sins that I have done unnoticingly. Don't let me to fall into the trap of the devil. Don't let any disasters come to me, any sickness come to me. Just pray. ஜெபத்தில் சொல்லுங்க. Ask God to seal you with His precious blood. அவரோட பரிசுத்த ரத்தத்தாலே நம்மளை மூடிக்கொள்ள சொல்லுங்க. In your prayers every day, எப்போதும் உங்கள் ஜெபத்தில் இது இருக்கணும். ஆண்டவரே, உங்கள் பரிசுத்த ரத்தத்தாலே என்னை மூடுங்க. Seal me with your precious blood. Close me with your wings. உங்கள் சிறகால என்னை மூடிக்கொள்ளுங்க. அப்படி சொல்லி ஜெபிக்கணும். ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஏன்னா பாருங்க, மற்றவங்களுக்கு வந்தது நம்மளுக்கு வராதுன்னு நினைக்கக்கூடாது. நம்மளுக்கும் வரும். இஃப் யூ ஆர் கேர்லெஸ். ஆமென். அல்லேலூயா. மற்றவங்களுக்கு வந்தது, மற்றவனுக்கு வேலை போச்சு, எனக்கு வேலை போகாது அப்படி நினைக்கக்கூடாது. உனக்கும் போவோம். இஃப் யூ ஆர் கேர்லெஸ், இஃப் யூ ஆர் இக்னோரன்ஸ், நீ ஆண்டவரை மதிக்காமல், நாங்கள் படித்தோம். இஃப் யூ டிஸ்ஓபே காட் என்ன ஆகும்? இஃப் யூ டிஸ்ஓபே த லா ஆஃப் காட் என்ன ஆகும்? இதெல்லாம் உண்மை. பைபிளில் இருக்கிறதெல்லாம் சத்திய வார்த்தை, உண்மை. என்ன ஒன்று அவனுக்கு இப்போ நடந்துச்சு, உனக்கு இன்னும் நடக்கலை, ஆனால் நடக்காது சொல்ல முடியாது, வரும். ஆமென். அல்லேலூயா. அதுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம், ப்ரே பண்ணுங்க, ப்ரே பண்ணுங்க, ப்ரே பண்ணுங்க, இறை வார்த்தையை படிங்கன்ட்டு. பியூரிஃபிகேஷன் என்ன நம்ம படித்தோம்? பியூரிஃபிகேஷன் will take 8 days. அம்மாவாளியா 8 நாள். நான் அதனால தான் சொல்கிறேன், when you all have done something, I'll ask you all to mandi salt for 3 days or 7 days. Amen. நான் ஏன் சொல்கிறேன்? the purification, God to purify you. Amen. ஆண்டவருடைய சுத்தப்படுத்துறதுக்கு 7 நாள், 3 நாள் இல்லை 7 நாள். God will purify you, cleanse your sin, and God will forgive you. ஆண்டவர் உன்னை பரிசுத்தப்படுத்தி, நீ உப்பு போட்டு குளிச்சு உன்னை பரிசுத்தப்படுத்தி உன்னை திருப்பி ஏற்றுக்கொள்வார். ஆமென். பட் த பனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் காட் எவ்வளோ நாள்? சஃபரிங் ஆஃப் காட் எவ்வளோ நாள்? சஃபரிங் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 1 is 7 years. மறந்துடக்கூடாது. 8 days is your purification and 7 days. But your punishment, your suffering, 7 years, part 1. Part 2, நான் சொல்ல வேணாம். You all know already, I already told you all earlier. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான். Never ever forget the suffering that you go through without Lord Jesus in your life. Amen.
இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் இல்லாதப்ப உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் போன உபத்திரங்களை, கஷ்டங்களை, நோய்களை மறந்துடாத. ஆமென். அல்லேலூயா. மறந்துடாத. பாருங்க, நான் சொல்கிறேன், never forget how you come to Lord Jesus. What are the troubles and suffering that you have go through before you come to Lord Jesus? Okay, after you come back, நீ வந்துட்ட, after you come back, God forgive you, God bless you and all these things. Don't try to cheat God and go back to the things that you have done before God in your life. Amen. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் வந்தோடனே, அவர் உன்னை மன்னித்தோடனே, உனக்கு எல்லாம் காரியம் செஞ்சு உனக்கு எல்லாம் சுமூத்தாக போகும்போது நீ மறுபடியும் போய் அந்த ஐடென்டிட்டியில் போய் விழுவாத, அந்த சாத்தான் திட்டத்தில் போய் விழுவாத. The second suffering will be even worse than the first one. Amen. Hallelujah. ரெண்டாவது suffering will be even worse than the first one. I have seen even men of God being punished like that. Even men of God, those who serve God for years, 20 years, 25 years. I got one friend in India. The one is in India. In 2012, I met him. அவரை பார்த்தேன். அவர் சொன்னார் என்கிட்ட, அவர் சொன்னார், brother, God has blessed me and God has taken. ஏன்னா because of my carelessness, because of my ignorance. அது அழகாக சொன்னார். ஆண்டவர் வந்து அவருக்கு 4 சர்ச் கொடுத்தாங்க. 4 சர்ச், 4 வீடு, 12 காடி. எல்லாம் வந்தோடனே அவர் சொன்னார், எல்லாம் வந்தோடனே ஃப்ரெண்ட்ஸு கொழுப்பு அடைச்சிருச்சியா, எலும்பில் கொழுப்பு அடைச்சிருச்சு. அதனால் நான் ஆண்டவரை கேர்லெஸ்லி ஐ டேக் காட் ஃபார் கிராண்டட் அண்ட் கேர்லெஸ்லி ஐ டூ மை திங்ஸ். ஸோ ஒன்று எல்லாம் போச்சு. இப்போ ஒரே ஒரு காடி வச்சுருங்க. வீடு போச்சு, சர்ச்சு போச்சு, எல்லாம் போச்சு, ஒரே ஒரு காடி வச்சுருங்க. But still, you see, after everything gone for 7 years, he's asking forgiveness from God. But the forgiveness is not there because you take God for granted. You lose God's blessing. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And that is in India. In Malaysia also, there's one man of God who serve God. He can talk. Allah, idhe vaartha ella person. Ella சொல்லுவார், very good man in the eye of people. When God blessed, he got house, he got car, he got bike, everything, and he take God for granted. Amen. அலட்சியமா ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டார். இப்போ இடையில பார்க்கும்போது he lose everything. He lose his wife, he lose his children. He got 5 children. Everybody எல்லாம் scattered. He is sleeping behind the A&W here, car parking. He, his father and his brother, 3 of them. car parking la தூங்குறான். A&W பின்னால. நான் பார்த்து சொன்னேன், ஏசு அவமானப்படுத்தாத, எங்கேயாச்சும் போயிரு, இங்கே இருக்காத, நானே அடிச்சிடுவேன், இங்கே இருக்காத, எங்கேயாச்சும் போயிரு. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. அதான் சொல்றேன். I'm not lying. You all can go and see and survey. You want the people, I can give you the address also. You all can go and see. Amen. Hallelujah. Hallelujah. உங்களுக்கு தெரியணும். நான் சொல்ற ஆளுதான் என் ஃபேமிலிக்கு தெரியும், என் வைஃப் தெரியும். விளையாடக்கூடாது. Don't take the blessings of God for granted. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான் லாஸ்ட் டைம். those days நம்ம இந்தியா நம்ம ஒரு அவமானத்தோடு வாழ்ந்திருப்போம். we live in humiliation and shame. Amen. fear, பயத்தில் இருந்திருப்போம். எதையும் ஆளுங்கிட்ட பேசுவோ சொல்லுவோ வெட்கப்பட்டிருப்போம். Amen. Hallelujah. But God have changed all these things in our life. Amen. இல்லையா? God have changed everything. He brought us out from the darkness to the light. Amen. Hallelujah. And everything have been done in our life by our God.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. So submit. Begin to submit to God. சொல்லுங்க ஆண்டவர்ட்ட. Don't shy. Don't feel shy or shame or whatever. Tell God. Tell God. God knows how to deal with it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நான் வந்து I'm not threatening you all. Okay. About the punishment of God. I have seen this. I have been through. இது நான் பார்த்துருக்கேன். நான் உங்களை மிரட்ட கிடையாது, நான் சும்மா சொல்ல கிடையாது. நான் பார்த்துருக்கேன், நான் போயிருக்கேன். இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் you see this our knowledge, our true knowledge, we think I never do any sin. நான் எதுவும் பாவம் செய்யலையே, நான் தப்பு செய்யலையே. அல்லேலூயா. நான் தப்பு செய்யல, நான் பாவம் செய்ய, நம்மளுக்குள்ள சாத்தான் அந்த சிந்தனையை கொடுத்துருப்பான். பிகாஸ் இது அவனோட and the mind belong to devil. So the devil will give you a thought. I am not a sinner. I never do anything sin. I never do anything wrong. I am very good man. I am Superman. அவன் சொல்லுவானா. Okay? But deep inside your right thing, that you think that you are right, there will be a wrong. ஏதாச்சும் ஒரு தவறு அங்கே இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு தவறு அங்கே இருக்கும். ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதனால இன்னைக்கு today the first day of the year of 2021 make a decision. முடிவு பண்ணுங்க. Submit to God. முடிவு பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம சொல்றோம்ல இந்த வருஷத்தோட நான் சிகரெட் விட்டுருவேன். ஆனால் விட மாட்டோம். அந்த ஒரு நாள் தான். ஏன் இந்த வருஷத்தோட தண்ணி விட்டுருவேன், தண்ணி விட மாட்டேன். ஆமென். இந்த வருஷம் இது அது 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 நினைக்கிறதோட முடிஞ்சு. we just promise this year I don't want to smoke. This year I don't want to drink. This year I this do. I want nothing. All lies. So today you make a promise to God. You submit yourself to God. Anduta vaakku kude submit to God. That you won't do this thing. You submit to God. And you see the changes that God do in your life. Amen. Our God is a forgiving God. மன்னிச்சிருவாரு. மன்னிக்கிற தேவன். அதை நீங்கள் போய் சொல்லணும். நீங்கள் போய் ஏசிட்டு சொல்லணும். ஆண்டவரே என்னை மன்னிங்க, நான் தெரியாமல் செஞ்சிட்டேன், உங்களை உணராமல் செஞ்சிட்டேன். நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஓகே. லூக் அதிகாரம் 13, லூக்காஸ் அதிகாரம் 13 வசனம் 6 to 9. வசனம் 6 to 9. லூக்காஸ் chapter 13 verse 6 to 9. 6 to 9. Amen. Hallelujah. இதில் என்ன பார்க்குறோம்? The owner come and see the fig tree for 3 years. 3 வருஷமாக வந்து பார்த்தாரு, கனி கொடுக்கல. It is not fruitful. So he asked the gardener to chop down the tree. Why wasting the land? என்ன காலத்தால் சும்மா அந்த இடத்த அடைச்சிக்கிட்டாங்க, நிற்கிது, அதை வெட்டி போடுன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் கார்டனர் என்ன சொன்னார், இன்னும் 1 வருஷம் டைம் கொடுங்க, நான் சுற்றி எல்லாத்தையும் மண்ணெல்லாம் நோண்டி கல்டிவேட் பண்ணி எருவு போட்டு பாஜா போட்டு நான் பார்க்குறேன், இன்னும் 1 வருஷத்தில் அது கனி காய்க்கலைன்னா அதுக்கப்புறம் அதை வெட்டிடுவோம். ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதுக்கப்புறம் அதை வெட்டிடுவோம் சொன்னேன். ஓகே, இதில் உங்களுக்கு என்ன புரியுது? You see, the owner is God the Father. Amen. He is God the Father. Every year he is looking at us. எப்போதும் வந்து அந்த தந்தை வந்து நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கார். நம்ம கனி கொடுக்குறோமா? கனி கொடுக்குறோன்னா வந்துட்டு என்னது? கனி கொடுக்குறோன்னா என்னது? It's not your tithes, it's not what you are attending to church or what. It's not that you are bringing people to church. What is extraordinary that you are doing for God, for Lord Jesus in your daily life? Amen. எப்போதும் பாருங்க, அவங்க சர்ச்சுக்கு வராங்களா இல்லையா, நம்மளுக்கு எவ்வளோ பேர் தெரியும்? We know so many people that they don't know God. Amen. ஆண்டவர் தெரியாமே சாவுறோம். அவன் சொந்தத்துக்கு த்ரூ நாலேஜ் இஸ் நோ ஓன் நாலேஜ் சொல்லுவான். இல்லையா, இதெல்லாம் செஞ்சு ஆகணும்யா, இதெல்லாம் பைபிள் இல்லை தெரியுமா? ஏன்னா அவன் என்னமோ பைபிள் அவன் கண்டுபிடிச்ச மாதிரியே பேசுவான். ஆமென். இதெல்லாம் செய்யணும், இதெல்லாம் போகணும், இதெல்லாம் வரணும். பரம்பரையாக வந்தது தானே இயேசு வந்து அழிச்சாரு. God came to destroy the cultural thing that coming from the ancestors. Amen.
Amen. but not anything from the Bible. Amen. அப்ப உங்களுக்கு தெரியுதா உன்னை சுத்தி இருப்பாங்க அந்த ஆளு. If you know, you already know God, the people is around you. You know these people, they don't know God. Have you tried to talk to them? Have you tried to tell them, okay, convince them that Lord Jesus is the true living God? There is no other God except Lord Jesus. Amen. சொல்லியிருக்குமா, பேசியிருக்குமா, சொல்லியிருக்குமா? That's what the Father is looking at. Okay, how convincingly that you have spoken. எவ்வளோ கன்வின்ஸாக பேசியிருக்க? ஒரு வாட்டி பேசிட்டு விட்டுட்டியா? எத்தனை வாட்டி பேசியிருக்கீங்க? And your actions and your reactions prove to them that you are working with the true living God. நீ எப்படி இருக்கிற, உன் வாழ்க்கை, நீ நடக்கிறது எல்லாம் பார்த்து, ஓ இவங்க எங்கே போகிறாங்க, யார் கூட இருக்கிறாங்க, யார் அவங்களுக்கு எந்த தேவன் கூட இருக்கிறாங்க. ஆமென். எனக்கே எப்படி இருக்கு, அவங்க எப்படி சந்தோஷமா இருக்காங்க. நிறைய காரியங்கள் you let them think in the way you talk to them, your behavior, your attitude, your character. நீங்கள் மாறுறீங்க, நீங்கள் மாறும்போது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும், ஓ இவங்க மாறிட்டாங்க, இவங்க வேறு மாதிரி இருக்காங்க. Maybe they will test you, but you have to pass the test in order to make your God win. Amen. Hallelujah. அவங்க போடுற ட்ராப்ல நீ போய் விழுந்தனா, that means your God is losing. If you fall into the trap of whatever they do, they make you angry, they do this, do that. Okay, when you are with God, you must have a forgiving heart. Forgive and forget, but don't trust them. Amen. God never asks you to trust them. Amen. Hallelujah. அப்ப அந்த மாதிரி உங்க கேரக்டரை பார்த்து, உங்களோட வாழ்க்கையை பார்த்து, நீங்க செய்யற காரியங்களை பார்த்து அவங்க உங்களை தேடி வருவாங்க. நீங்க பேசும்போது அவங்களுக்கு தெரியும், ஓ ஆமா என்ன கரெக்டா சொல்றாங்க, கரெக்டா பேசுறாங்க. Because you are talking about God. That's why I say meditate the word of God. When you meditate the word of God, இதை வார்த்தையை நீ தியானிக்கும் போது, அந்த வார்த்தை ஒன்றுக்குள்ள இருக்கும்போது, நீங்க பேசும்போது நீங்க வார்த்தை வச்சு பேசலாம். When you talk to them, you use the word of God. You just tell them, in the word இந்த இடத்துல இருக்குது, you just tell them the word, where is it? They might not in front of you, they don't take the Bible and check. Okay, ஆனால் நீங்கள் போனோன்னா பைபிள் எடுத்து பார்ப்பாங்க, கரெக்டாக சொன்னீங்களா இல்லையா. In a way they know you are spiritual. Amen. அவங்களுக்கு தெரியும் நீ ஆண்டவர் கூட நடக்கிற. அவங்க பைபிள் எடுத்து பார்த்து அதை கண்டுபிடிப்பாங்க, நீ ஆண்டவர் கூட நடக்கிற, ஆண்டவர் கூட இருக்கீங்க. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The owner is God the Father. The gardener is the Son, Lord Jesus. Amen. The gardener is the Son, Lord Jesus. அப்பான்னு சொல்றாரு, நீ வெட்டு, ஏன் சும்மா நிற்க, ஏன் சும்மா எடுத்து அடைச்சிருக்கான், தூக்கி போடு, வேணாம், வேற ஆள் பார்க்கலாம், வேற ஆள்கிட்ட பேசுவோம், இவன் வேணாம். ஆனால் இயேசு என்ன சொல்றாரு, இன்னும் ஒரு வருஷம், just give them one more year. Amen. Give them one more year. Okay. நான் என்ன பண்ணுறேன், I will cultivate and put the fertilizer. நான் அதை அவங்க சுற்றி நான் கல்டிவேட் பண்ணி ஃபெர்டிலைசர் போட்டு, I try to see one more year whether they changing or not. You see, the owner is the Father and the gardener is the Son. Gardener இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர், ஓனர் தந்தை, gardener இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர், fertilizer தான் the Lord Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Fertilizer is the Lord Holy Spirit who comes in your life after Lord Jesus cultivate உன்னை சுற்றி கொத்தி விட்டுட்டு அந்த பாஜா தான் ஆவியானவர். Amen. Hallelujah. When the fertilizer comes, he will teach you about Lord Jesus, the faith of Lord Jesus, and about God the Father. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
the fertilizer is the Lord Holy Spirit. அவர் தான் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. அவர் இருந்தால் தான் அவன் வாழ்க்கையில் நீ மாற முடியும். அவர் இல்லைன்னா நீ மாற முடியும். அவர் இல்லைன்னா நீ உலக காரியம் தான் பேசிகிட்டு இருப்ப. உலகத்தை குறித்து தான் பேசுவோம். உலகத்தை குறித்து தான் நம்மளை ஆண்டரை குறித்து ஆள் பேச வரும்போது நீங்கள் உலகத்தை குறித்து பேசி அவங்க மண்டையை கழுவு பார்ப்பீங்க. ஆமே ஆவியானவர் இல்லை, ஆவியானவர் பற்றி ஆளுங்க வந்து நம்மகிட்ட பேசும்போது, கடவுளை பற்றி ஆண்டரை பற்றி சொல்லும் போதே நம்ம உலக காரியங்களை சொல்லி அவங்கள டைவர்ட் பண்ணுவோம். ஆமே அல்லேலூயா அல்லேலூயா. இன்னைக்கு இதுதான் that's the main thing that I want to tell you all. If until today you don't understand God, you don't realize God the Father in your life, or Lord Holy Spirit in your life, or or Lord Jesus in your life, until today you all never realize and you all never repent, then why wasting time, wasting the place, wasting the land? Amen. Hallelujah. நான் அப்படிதான் இருப்பேன், நான் மாற மாட்டேன், நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், ஆவியானவர் சொல்றது நான் கேட்க மாட்டேன், நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். I don't submit myself to God. I don't want to know the Lord Jesus. I don't want God the Father. But you want all the blessing. But you don't want to learn. You don't want to change. That's what God said. That's what God the Father said. Why the tree is wasting the land? Amen. Hallelujah. Hallelujah. We don't want anybody to be wasted. யாருமே வந்து போகக்கூடாது, ஆண்டவர் விட்டு அழிந்து போகக்கூடாது, ஆண்டவர் விட்டு விலகி போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்மளும் சொல்கிறோம், இறைவார்த்தை சொல்கிறோம். நீங்களும் போய் சொல்லணும். Go and tell people. Go and tell those who know. Don't go and tell in coffee shop all. Okay. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் தூக்கிட்டு காஃபி ஷாப்லேயும் ரோட்டு ஓரத்துலையும் அது கரெக்டாக பைபிள் பற்றி பேசுகிறாங்க. That is not what God wants. God wants you to go MLM, mouth to mouth. That means go to your family, go to your friends, tell them about God. This is the time you see God, the devil already restricted everything. Amen. கை கொடுக்க முடியாது, கட்டி பிடிக்க முடியாது, முத்த கொடுக்க முடியாது, ஒன்றும் செய்ய முடியாது சொல்லி தேவல் எல்லாத்தையும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டான். அம்மே இப்போ அது கூட பார்த்தா மூஞ்சியில் பாதி தான் தெரியும், மீதி தெரியக்கூடாது. நீங்கள் முறைக்கிறீங்களா, பார்க்குறீங்களா, மேக்கப் போட்டா என்ன, போடலன்னா என்ன, அதான் பாதி தானே தெரியுது. அம்மே அல்லேலூயா. ஸோ இதான் கதை. அவ்வளோ தூரம் பல்லு விளக்காம கூட நீங்கள் முகமுடி போட்டு போயிடலாம். யாருக்கு தெரியும் நீ பல்லு விளக்கணியா இல்லையாட்டு? அம்மே அம்மா இல்லையா? ஸோ தேவல் அவ்வளோ அசிங்கமாக கொண்டு வந்துட்டான் உங்களை. நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் உங்களை அசிங்கமாக கொண்டு வந்துட்டான். ஆனால் இதுக்கு இப்போ நீங்கள் இப்போ மூவ் பண்ணாமல் எப்போ மூவ் பண்ண போகிறோம்? If you never talk about God today, when you will start to talk about God? When will you try to save your family? உங்கள் குடும்பத்தை எப்போ காப்பாற்றுவீங்க? உங்கள் நண்பர்களை எப்போ காப்பாற்றுவீங்க? ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. நிறையா உங்களே நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க, நிறைய கேளுங்க.